देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। इंडस्ट्री जो थोड़ी जी रोल होने जी मार्केट से डिमांड निकलनी शुरू हुई, इंडस्ट्री चली तो हुण एक किसानां वाला जी प्रॉब्लम आ गई। अवेलेबिलिटी ना होने करके, रेलवे ना जाण करके अज साडा माल अंदर बनिया पिया ते वो असीं हुण एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। पर सरकार नूं सानूं सोचना चाहिए असीं इंडस्ट्री नूं किद्दां बचाउणा। जे इंडस्ट्री बचेगी तो सरकार नूं रेवन्यू जाएगा, क्योंकि सानूं आप नूं नहीं पता भी सानूं मटीरियल कदों मिलना ते वो किस प्राइस ते मिलना। असीं किद्दां किसी नूं कोई रेट कोड कर दईए। जे असीं कोई उहदे एडिशन ला के रेट कर दिंदे आ तो अगला कहंदा जी तुसीं तां वाइबल ही नहीं है, मैनूं तां चाइना तो इहदे नालों सस्ता मिलदा। सरकार सानूं साडा ही पैसा देण वास्ते भी मिन्नतां कराउंदी है। असी कोई भीख नहीं मंग रहे, असी अपना पैसा मंग रहे सरकार तो। जिस तरह कि बीते समय तो असी जानते हैं कि किसानी संघर्ष जिहड़ा इस समय चल रहा है, टोल प्लाजा जाम किए हुए ने किसानां ने ते दूजे पासे जिहड़े कॉरपोरेट घराने ने उन्हां दा जिहड़ा घेराव किया होया, जिहड़ा इस समय किसानी अंदोलन चल रहा है। लेकिन दूजे पासे किसानी अंदोलन के नाल नाल इंडस्ट्री ते किस तरह बुरे प्रभाव पै रहे हैं, गलबात करने के लिए साडे नाल मौजूद है अवतार सिंह भोगल इंडस्ट्रीलिस्ट। उन्हां नाल गलबात कर लैंदे हैं कि किसान सड़कों ते ने दूजे पासे अपनी मंगां नूं लैके, लेकिन अगर इंडस्ट्री की गल की जाए तो किस तरह की परेशानियों का सामना उन्होंने इस समय इस वेले करना पै रहा। गलबात कर लैंदे हैं। सर, किसान जिहड़े अपनी मंगां नूं लैके सड़कों ते उतरे हुए ने, काफ़ी लंबे समय तो जाम भी लगे ने, लेकिन माल गड्डियां दी भी इस समय रोक लगी हुई है। किन्ना कि तुहानूं प्रभाव देखने को मिल रहा इंडस्ट्री के उपर इस समय? देखो, इंडस्ट्री दे जे तां कहदी बदकिस्मती है अजकल भी इंडस्ट्री हाले जिहड़े पहले प्रॉब्लमां सीगियां उन्हां तो निकल ही नहीं सी ते नवीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सानू ये नहीं समझ आता साडी सरकार चाहे वो सेंटर दी है चाहे वो स्टेट दी है, ये एक इंडस्ट्रीलिस्ट नूं जां पब्लिक नूं समूथली क्यों नहीं चलण देना चाहुंदे। एक तां एक प्रॉब्लम खड़ी रखते आ जिहदे नाल कि ये सारा लोग डिस्टर्ब रहन। कोविड करके इंडस्ट्री हाले माड़ा माड़ा चलना शुरू हुई सी। ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬੱਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਮਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 25 ਤੋਂ 30 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ 10,000 ਟਰੱਕ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਈ ਆਈਟਮਸ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੌਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੂਲਨ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਬੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰੇਲਵੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਟੇਨਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਾਵੇ, ਦੱਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੇਟ 4000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8-9 ਰੁਪਏ ਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੀਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਾਇਰ ਰੋਡ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੱਜ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਡਬਲ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੇਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੀ ਪਿਸਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਰੇਟ ਲੈਣਗੇ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲਾਸਟ 2 ਮੰਥਸ। ਅੱਜ ਨਵੰਬਰ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗੇ ਦੱਸੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗਣਾ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਣਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ 2.25 ਰੁਪਏ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਸਟ ਹੀ 2.5 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਦ ਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਫਰੀ ਹੋਣ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਐਡਡ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗਲੀਜੇਬਲ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ 100 ਦੀ ਸੀ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਬਣਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਸਲ, ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਨਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੰਥਲੀ ਐਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, TV ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋ, ਨੋਰਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹਾਲੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਟਨਟੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਡਰਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਕੋਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਬਲੈਕ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਅਗਲੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਟਨਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ GST ਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ GST, ਪੰਜਾਬ ਦਾ GST ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ DGP ਤੁਹਾਡੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚੇਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਵਨ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਵਾ ਤੇ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ MD SK ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਵਨ ਸਾਈਕਲਸ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਇਹ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ 40 ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਵਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਪਾਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 60 ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਰੈਡੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 40-45 ਕੰਟੇਨਰ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਗਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੌਟ ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਰੋਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਹੋਰ 2-3 ਦਿਨ ਇਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰॉ मटेरियल ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ऐसा है कि हमारा बड़ा मेजर काम एक्सपोर्ट का है। हमारी ख़ुद की कंपनी है यूके में जिसको हम सप्लाई करते हैं। तो आज की तारीख में मेरा सारे का सारा शेड्यूल अपसेट हो गया है। ट्रक भी नहीं आ रहे, ट्रक से भी कंटेनर नहीं आ रहे हैं। तो आई एम नॉट एबल टू मीट दी कंसाइनमेंट डेट्स। इन द प्रोसेस वी आर not only suffering from the loss of production, we are also suffering that we will have to pay penalty for not sticking to the schedule that we have given to them. That's one part of the thing. Secondly, raw material की issue है कि there are multiple varieties of steel which are not available now, which is hurting the production also. So overall ये जितने दिन चलेगा उतने दिन पंजाब की साइकिल इंडस्ट्री को तंग करेगा और बुरी तरह से तंग करेगा। मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ किसी ढंग से इंटरवीन करें और इसको जल्द से जल्द। जी बिल्कुल, जिवें कि साइकिल्स की इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग साइकिल पसंद कर रहे हैं और मैनू लगता है कि साइकिल है जिहड़ी वो गड्डियां दे हिसाब दे नाल साइकिल दी ज़्यादा इस टाइम बिक्री हो रही है। तुहानू बहुत ज़्यादा उसका नुकसान भी हो रहा है? नहीं, मेरा जो सबसे बड़ा नुकसान है कि आज की तारीख में कॉन्टिनेंटल डिमांड बहुत हाई है यूरोपियन, और अगर आज मैं शेड्यूल को नहीं मीट कर सकता हूँ ना, तो ग्लोबली क्या होता है कि अगर आप अपने शेड्यूल को मीट नहीं कर सकते हैं तो कोई बायर आपका इंतज़ार नहीं करता, वो कहीं और ढूंढेगा। तो ओवरऑल कंट्री के एक्सपोर्ट को बहुत बड़ी हिट आई। मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कितनी बड़ी हिट आई है। कोविड के बाद हमने गियरअप के लिए, मेरे पास आज की तारीख में कम से कम 30-32 कंटेनर का माल अंदर पड़ा। अब उससे क्या होता है कि सारी जगह भी स्टॉक रखने के लिए नहीं कहीं है, तो प्रोडक्शन भी पीछे से भी हर्ट हो रहा है। प्लस जो कमिटमेंट है, एक्सपोर्ट ऐसे नहीं चलता ना कि आज आपने दिया कल आपने कह दिया लेट हो गया जी, ट्रेन नहीं मिली जी, ये हो गया। तो ओवरऑल इट इज़ हर्टिंग द इमेज ऑफ द कंट्री। हमारी हीरो साइकिल के तो जो इमेज को धक्का लग ही रहा है। कंट्री की इमेज एज एक्सपोर्ट, गुड एक्सपोर्ट सप्लाई, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एक अच्छे पार्टनर वाली ना इमेज को हर्ट करती है। तो दिस इज़ वाई वी हैव बीन टेलिंग गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन कि भाई इसका कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए, अदरवाइज पंजाब की पोजीशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।